رب اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلی اللہ دینے کے لیے آمادہ ہیں. ایسی قیامت کی گھڑی ہے, کیسا قیامت کا دن ہے عاشورے کا دن. ایک دوپہر میں زہرا کا بڑا بھرا گھر جڑ گیا. عزیزو, یہ بہت بڑی قیامت ہے کہ حسین کو کلمہ گو نے شہید کر دیا, مسلمانوں نے شہید کر دیا, جس کا بوسہ رسول لیا کرتے تھے, جسے رسول نے اپنی زبان چٹائی. عزیزوں, جب اصحاب و انصار شہید ہو گئے, عائشہ و اقربہ شہید ہو گئے, جب کوئی نہ بچا, ایک مرتبہ حتیٰ کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو گئے. ایک مرتبہ مظلوم کربلا درے خیمہ پر آئے, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا, بیویوں حسین کا آخری سلام قبول کرو. عزیزوں, راوی کہتا ہے, ہلال ابن نافع کہتا ہے, ایک مرتبہ بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد, کس طریقے سے رخصت ہوئے مجھے نہیں معلوم, لیکن بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد ایک مرتبہ بیمار کربلا کے خیمے کا رخ کیا, اور رخ کرنے کے بعد مظلوم کربلا بیٹے کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا, بیٹا میں جا رہا ہوں, تم میرے بعد تم ہی اس کائنات کے امام ہو, ہادی ہو, اور تم حجت خدا ہو. بیٹا تمہارے سر پر اب جو قیامت آنے والی ہے, بیٹا اب جو تمہیں قربانی دینی ہے, وہ قربانی یہ ہے کہ پھوپھیاں اور مائیں اور بہنیں بے مکنا و چادر دیار بدیار پھرائی جائیں گی. اور بیٹا اس منزل پر تم صبر سے کام لینا, ضبط سے کام لینا, اس لیے کہ تم حجت خدا کے بیٹے ہو. حضرتم اللہ. عزیزان گرامی, بیمار کربلا سے امام مظلوم رخصت ہوئے, اور تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ میدان کارزار کا رخ کیا, لائنوں کو عطیہ کو مخاطب کر کے ایک طویل خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد امام نے فرمایا کہ تم میرے قتل پر کیوں آمادہ ہو, مجھے کیوں کر قتل کرنا چاہتے ہو, کیا میں نے دین میں کوئی تحریف کی ہے, کیا قرآن میں نے کوئی تحریف کی ہے. عزیزان گرامی, عجیب جملہ اشقیہ کی طرف سے آیا, بغضاً لابی کا, تمہارے باپ کے جرم میں تمہیں شہید کیا جاتا ہے, تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں قتل کیا جاتا ہے. ہاں, عزاداران مظلوم کربلا, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ میں دکھ بھی سنا دیتا کہ علی کی دشمنی کیا تھی, علی کی عداوت کیا تھی. عزیزان گرامی, مولا نے کہا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو. عزیزان گرامی, مولا نے کیا کہا, مولا نے کہا تم اسے قتل کرنا چاہ رہے ہو جسے جبرائیل جس کا جھولا جھلایا کرتے تھے, فاطمہ نے جسے تکیہ پیس کر پالا تھا, ارے جو کبھی سوارے دو سے رسول ہوا کرتا تھا, تم اسے قتل کرنے پر آمادہ ہو. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے جہاد کرنا شروع کیا. جہاد جو شروع کیا کرنا, ایک مرتبہ کہا, علی اکبر آؤ, بوڑھے باپ کی جہاد دیکھو, عباس آؤ, بوڑھے بھائی کا جہاد دیکھو, ارے حبیب ابن مظاہر آؤ, اپنے دوست کا جہاد دیکھو. دیکھو کس طرح سے مظلوم کربلا حسین کس طریقے سے جنگ کر رہا ہے, جہاد کر رہا ہے. عزیزان گرامی, زہرا کا لال کبھی شام کے بادل میں چھپ جاتا تھا, کبھی شام کے بادل میں چھپ جاتا تھا, کبھی شمال و جنوب کے بادل میں چھپ جاتا تھا. ہاں, عزاداران مظلوم کربلا, جس طرح بے بوڑھا شیر گھومتا تھا, کچھ تحائف کچھ لگ جاتے تھے, اور
सरों से बदन से सर गिरा कर सरों की बारिश होती थी। हाँ अज़ादारा ने मजलूम करबला एक मरतबा मजलूम करबला जिहाद करते जा रहे हैं, जिहाद करते जा रहे हैं। एक मरतबा हातिब गैबी की आवाज़ आई, या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिका राज़ियतन मर्दिया, और नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ पलट आ, जबकि तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया और तू उससे राज़ी हो जा। ये इम्तिहान की घड़ी थी, ये इम्तिहान की मंजिल थी, ये क़यामत की मंजिल थी। अज़ादारा ने मजलूम करबला इमाम हुसैन ने नयाम तलवार को नयाम में रखा। इसी चीज़ को मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामहू ने शेर में किस अंदाज से बयान किया है। क्या कहते हैं, जख्मों पे जख्म खा चुके बस है हुसैन बस, पत्थर पे पत्थर खा चुके बस है हुसैन बस, नैज़े पे नैज़ा खा चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस। गर्दन झुका लो खंजरे बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। अल्लाह खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। हाँ अज़ादारा ने मजलूम करबला भागी हुई फौज सिमटी और एक मरतबा मिलकर हमला किया। अभी जाने गिरामी रावी कहता है कि जिसके पास कोई असलहा न था वो मजलूम करबला से अपनी अपनी झोलियों में पत्थर लाए थे और मजलूम करबला पर वार कर रहे थे। अरे जहरा का लाल जब घोड़े पर संभल न सका, एक मरतबा फर्श से जमीन अर्श से जमीन पर तशरीफ लाया। अभी जाने गिरामी हमारा और आपका आखिरी इमाम कहता है सलाम हो जद्दे नामजद पर। अरे जिसका लाशा न जमीन पर था न ज़मीन पर था, मैं कहूँगा मौला फिर कहाँ था। अरे तीरों पर मुअल्लक था। अभी जाने गिरामी मजलूम करबला जमीन पर तशरीफ लाए। जरा सुनिए कि वो बहन और भाई का रिश्ता क्या होता है, बहन और भाई में कितनी मोहब्बत होती है। एक मरतबा जब उम्मुल मसाहिब ज़ैनब ने देखा मेरा भैया घोड़े से गिर गया है, अजगिया मेरे भैया पर वार कर रहे हैं। अजीज़ों रावी कहता है कि मैंने देखा एक मरतबा एक बीवी खैमे से निकली और निकलने के बाद इतनी तेज़ी से मक्तल का रुख किया कि अपनी रेखा के दामन में उलझ कर गिर पड़ी। अरे कौन बीवी थी, ये सानिए ज़ैनबी एक मरतबा भाई की खिदमत में आई और आने के बाद भाई को सीने से लगा लिया। अरे मेरा माजाया, अरे मेरे साथ मेरा माजाया शहीद किया जा रहा है और तू देख रहा है। अरे तुम में कोई मुसलमान नहीं है, अरे तुम में कोई रसूल का मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाला नहीं है जो मेरे भैया को इस अंदाज से कत्ल कर रहे हो। हाँ अज़ादारा ने मजलूम करबला एक मरतबा जब गश्त इफाका हुआ, मजलूम करबला ने क्या देखा, बहन आई है और मुझे अपनी आगोश में लिए हुए। एक मरतबा मजलूम करबला को जनाब ज़ैनब बुला रही है, जनाब ज़ैनब को मुखातिब करते मजलूम करबला ने कहा बहन ज़ैनब अरे वापस चली जाओ। अरे बहन क्यों कर वापस जाए, बहन की मोहब्बत भाई के लिए क्या होती है। अरे बहन जाने के लिए राजी नहीं हो रही है। एक मरतबा मजलूम करबला ने कहा अरे ज़ैनब मेरी गैरत को गवारा ना कि हुसैन के जीते जी तू खैमे से बाहर निकाल आए। हाँ अज़ादारा ने मजलूम करबला बहन क्यों कर वापस आई मुझे नहीं मालूम। हाँ अभी जाने गिरामी इतने में सिमर मलऊन तलवार लेकर कुंद तलवार लेकर आगे बढ़ा और उसके बाद चाहता है हुसैन के सर तन में जुदाई करे। एक मरतबा मजलूम करबला ने कहा तू कौन है। अभी जाने गिरामी सर पर निकाब डाले हुए था सिमर। एक मरतबा मजलूम करबला सर को बुलंद करके कहते हैं कि जरा तू अपने सर से निकाब को तो हटा। अभी जाने गिरामी सर से निकाब को हटाया और हटाने के बाद मौला ने अजीब फिक्रा कहा ला कुव्वत। अभी जाने गिरामी सिमर ने कहा हुसैन तुम ये जुमला क्यों कह रहे हो। कहा मेरे नाना ने बताया था कि हुसैन तेरा कातिल जो होगा उसकी शक्ल जो होगी कुत्ते की तरह होगी और उसके बाल खंजीर की तरह होंगे। हाँ अज़ादारा ने मजलूम करबला इतना सुनना था कि जालिम ने इमाम के सरोतन में जुदाई करना शुरू की। पुष्ट की जानिब से इमाम मजलूम करबला के सर को जुदा करना शुरू किया। अजीज़ों तारीख लिखती है, रावी कहता है कि हुसैन के सरोतन में जुदाई करने के लिए न जाने कितने जख्म लगाए गए। अरे क्यों कर मेरा मजलूम के इमाम के सरोतन में जुदाई हुई। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी लेकिन अपना तारीख में मिलता है कि एक मरतबा जैसे हुसैन के सरोतन में जुदाई हुई, अरे अलकमा का फुरात का पानी नहरों उछला प्याज ही चलने लगी। एक मरतबा बीमार करबला ने कहा बुबी अम्मा अरे खैमे का पर्दा तो हटाइए। एक मरतबा खैमे का पर्दा
بتایا گیا. ارے مظلوم بیمار کربلا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ابھی اماں ہم یتیم ہو گئے, میرا بابا شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.